Относится не к сегодняшнему. Да, первый вопрос. Можете сказать, когда российские бизнес-школы войдут в мировой рейтинг? So, when do you think will Russian business schools will actually be added to the international rating system? Yeah, so I think it'll happen soon. AACSB and other international accrediting agencies have just started to accredit business schools in Russia, and that's typically a requirement to be included within the ratings. And so I think it'll happen in the next year or two. Я думаю, что это произойдет в ближайшее время, потому что сейчас определенные рейтинговые агентства начали уже проводить аккредитацию российских бизнес-школ. Это первое и основное требование для того, чтобы включить бизнес-школу в систему аккредитации. И я думаю, что это произойдет где-то в течение 1 или 2 лет. Будут ли российские бизнес-школы способны конкурировать с западными? What do you think? Will Russian business schools be able to compete with Western business schools? So I think that there's an opportunity for a large variety of different types of business schools. Each student has to choose the type of program that's right for them, and so I think it will be attractive to a number of international students. But again, for the right type of student, they're looking for a particular type of experience, perhaps exposure to a different language. So I think there are definitely opportunities for international students. Я считаю, что определенно для международных студентов также будут интересны российские бизнес-школы. В частности, каждая бизнес-школа занимает определенную нишу. И есть определенные люди, которые ищут такие бизнес-программы, которые подходят конкретно им. Поэтому я уверен, что определенным людям будет интересна школа. А есть ли уже интерес у иностранных бизнесменов к тому, чтобы учиться в России? So, are you aware of any interest from foreign businessmen to do some studies in Russian business schools? Yeah, I think there's definitely interest on students globally to get global experiences today. They don't want to work in just one country. They want to have multiple experiences, typically in more than one region. So there's definitely folks that would like to study here. They'd like to study in Asia. They'd love to study in Latin America to get more of a global view. Я уверен, что есть достаточно большое количество людей, которые будут заинтересованы учиться в российских бизнес-школах, как и, например, в любых других странах, так как очень часто бизнесмены, они заинтересованы вести свой бизнес не только в пределах одной страны, но и в других странах, в разных регионах. Поэтому, безусловно, будут определенные люди, которые с удовольствием будут учиться в российских бизнес-школах. А какие вызовы, помимо языкового барьера, российским образовательным учреждениям надо преодолеть? So, what do you think? What are other challenges apart from the language barrier will Russian business schools will have to overcome? The challenges that most business schools have today is keeping up with what's happening in business and technology. So they have to be constantly connected to the business community to make sure that they are imparting the right knowledge, skills, and abilities on students today. В данном случае российская бизнес-школа также будет сталкиваться с такими сложностями, какими сталкиваются все остальные бизнес-школы во всем мире. В частности, это необходимость идти в ногу как со временем, как с технологиями, так и с бизнес-сообществом. То есть здесь будет необходимость поддерживать тесную связь с бизнес-сообществом и отвечать их потребностям. На этой сфере жизни санкции никак не скажутся? So, don't you think that sanctions will have any type of effect or negative impact? I definitely think they do. I personally believe in free markets, and any type of barriers to people moving around the world definitely has an impact. We're definitely seeing the nationalistic trends in a number of countries are restricting student mobility and worker mobility, and that's a negative. Безусловно, как на любом свободном рынке, любые ограничения, которые накладываются на тот или иной рынок или страну, также оказывают негативное влияние на всю ситуацию в целом. Как мы уже могли наблюдать, это ограничивает как мобильность студентов, обучающихся в разных школах, так и рабочей силы. Последний вопрос. Сейчас технологии, в том числе в бизнесе, очень быстро меняются. Как вот современным бизнес-школам сохранить актуальность своих программ, что для этого нужно предпринять? As you know, at the moment, the world is rapidly changing, especially with the evolving technology. How do business schools manage, or what shall they do in order to stay up to date with the technology change? Yeah, so technology is a challenge, but it's also a benefit. Technology enables business schools to take learning that was previously in the classroom and move it online, so they can focus in the classroom on projects, experiential learning, which gives the students a richer experience. But it is expensive to keep up with, and so again, I think partnering in business is the way to go.
В данном случае я хочу сказать, что не стоит бояться использовать новые технологии. В частности, любая бизнес-школа должна использовать все новшества технологий для того, чтобы соответствовать возникающим требованиям. В частности, те знания, которые не передавали физически в зданиях, они теперь могут выводить онлайн. Да, конечно, это дорого, но таким образом вы получаете возможность проводить так называемое экспериментальное обучение и так далее. Спасибо большое. Можно еще вопрос задать? Какие впечатления от Гайдаровского форума? Может быть, господин Робинсон впервые в России. Какие вот впечатления от бизнес-среде, о том, что он узнал о нашем бизнес-образовании? So if it's the first time you're here in Russia and the Gaidar Forum, so what are your impressions, especially of the Gaidar Forum and of all overall business and overall situation in Russia? So this is probably my 5th time in Moscow, my 2nd time at the Gaidar Forum, and it's very impressive. So I went to the plenary with the Prime Minister as well as Prime Ministers from many other countries, and I've never seen anything else like this at another business school around the world. It's really taking a look at the current political situation, the current economic situation, and what we need to do to move the world forward. Знаете, в данном случае я могу сказать, что это 5-й мой визит в Россию, и в частности 2-е мое участие в Гайдаровском форуме. И я могу откровенно сказать, я участвовал во многих пленарных заседаниях с премьер-министрами разных стран, но я никогда не видел ничего подобного, как организовано здесь. Я не видел так, чтобы бизнес-школа была настолько вовлечена и в курсе текущей политической ситуации.